ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ઓમ ભૂર્ભુવસ્સઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. સ્વાહા. ઓમ ત્રંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાत्. स्वाहा. जैसे योग एक चिकित्सा है, ऐसे ही यज्ञ भी एक चिकित्सा है. इसको यज्ञ चिकित्सा या आयुर्वेद में इसको धूम चिकित्सा भी कहते हैं. अलग अलग औषधियों का जो धूम्र होता है, गाय का घी है, सामग्री है, इसमें गुग्गल है, ये सब हम जब हवन सामग्री में डालते हैं, यज्ञाग्नि में डालते हैं, उसके द्वारा जो सुगंध निकलती है उसका असर हमारे फेफड़ों पर होता है. आज हम यज्ञ पूर्वक योग की शुरुआत कर रहे हैं. और ये जो गुब्बारे भी हैं, याद किसी का बर्थडे नहीं है. आज ये निमोनिया का, कोरोना का, लंग प्रॉब्लम्स का आज उनका अंत्येष्टि संस्कार है. ये भी भरने से लंग की कैपेसिटी बढ़ती है. तो आज हमने बच्चों को सिखाया था. तो यहाँ पर ये सारे ब्रह्मचारी यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी हम हवन सिखा रहे हैं. आप कहाँ से आए हो बाबू? दिल्ली. दिल्ली से. क्या नाम है? आशवी. छोटे छोटे बच्चे भी करो, हवन करो, योग सीख रहे हैं. આ યજ્ઞ અને યોગ કરવાથી શું થાય છે એ પહેલા આપણે વાત કરીએ, નહીતર લોકોની શ્રદ્ધા જ નહીં થાય આ યોગ કરવાથી શું થાય. હા, અહીંયા એક બેન છે, અહીંયા આવો તો સુશીલા, એ પણ અહીંયા યજ્ઞ કરી રહી છે. હા, અને યજ્ઞ સાથે યોગ કરવાથી શું થયું એ બધા હિન્દીમાં બોલશે, કેમ કે બધાનો ગુજરાતી નથી આવડતી. એટલે क्या 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 फायदा हुआ? मेरे को सर्कोडाइसिस था और 36 mg से डॉक्टर ने मेरा स्टेरॉइड शुरू किया. आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी सारी दवाई बंद है और मेरे अंदर अच्छी कैपेसिटी आ गई. 2-3 सीढ़ी चढ़ने में मेरा सांस फूलता था, आज मैं 35 से 40 सीढ़ी आराम से चढ़ रही हूँ. निरामय से योगराम पैदल दिन के 3-4 चक्कर काट रही हूँ. बिल्कुल ठीक हूँ. સ્ટીરોઇડ લેવું પડતું હતું, અત્યારે સ્ટીરોઇડ બંધ થઈ ગયું. કોઈને પણ આસ્થમા હોય, ન્યુમોનિયા હોય, કોઈ પણ કારણથી તમારા ફેફસા વીક થઈ ગયા હોય ને, તો યોગ અને યજ્ઞ એના માટે સંજીવની રામબાણ અચૂક ઔષધનું કામ કરે છે. એક તો શિશુલા એનો પ્રમાણ છે. કબ से था? मेरे को 2019 26 मई को डायग्नोसिस हुआ था कि आपको सर्कोडाइसिस है. तो मैं एक बार तो घबरा गई, पर मैंने मेरा प्राणायाम नहीं छोड़ा और मैंने उसकी टाइम बढ़ा दिया था. 40 से 45 मिनट प्राणायाम और योग मैं रोज करती हूँ. પ્રાણાયામ થી અને યોગાભ્યાસ થી આ મટે છે. એનો લાઈવ એક્ઝામ્પલ એક તો આ છે. બીજા અમારા એક અહીંયા બેસી જાઓ, બેઠો, એ શુક્લા ભાઈ છે. એ તો આપને શું ફાયદો થયું? जुकाम की प्रॉब्लम 7 साल से थी. 2013 में मुझे जुकाम हुआ था. तब से मैं अब नहीं जानता कि मुझे जुकाम कैसा होता था. मैं बहुत परेशान रहता था. 13 માં 1913 માં 1913 માં 2013 में तो पूरा पुराना एक युग बीत जाए. तो 2013 માં એને અસ્થમાની, કફની, શરદીની, જુકામની એ લાસ્ટ પ્રોબ્લેમ જોઈ હતી. શરદી ઉધરસ પણ નહીં થઈ. 7 વર્ષ થઈ ગયા. 7 વર્ષથી એક બાર પણ એને કોઈ શરદી, જુકામ, કફ એ પણ નહીં. આવી કોઈ ઉપલબ્ધિ થાય જીવનમાં તો યોગથી જ થઈ શકે. નહીતર સાલમાં 2-3 બાર તો માણસને શરદી, જુકામ, કફ, એલર્જી થાય જ. એને મિસેજને પણ એ એવા છે, એના પાસે એક બહુ મોટો આમનો બગીચો છે. કેવા આપણે જેમ ગુજરાતમાં કેસર આમ હોય ને, એના એક જ પેડ ઉપર 350 થી વધારે કલમ લગાવીને 350 થી વધારે. અને टोटल प्रजाति कितनी आम की? हमारे पास प्रजातियां 400 से ऊपर हैं. 350 एक पेड़ पे हैं. अभी पहुंचे हैं हम.
આવા આમ એને મિસિસ ને પણ અસ્થમાની પ્રોબ્લેમ હતી, એ પણ મટાડી નાખ્યું છે. ઉમા, હા, એ ઉમાજી એ તો પહેલા કરવા લાગ્યા, પછી એ પછી शुरू કર્યો. 3 साल से मैं अस्थमा की प्रॉब्लम थी और यहाँ आके 4 दिन में ही हमारा बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, वो था 4 दिन में सारी दवा भी 4 छूट गई हमें और आराम. हाँ, दवा बंद है, आराम है, सीढ़ी भी चढ़ लेते, आराम है 90%. और डायबिटीज भी थी, उसमें बिल्कुल 0 हो गई डायबिटीज. और वो तो कई साल अभी तो बंद कर दी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बंद कर दी. इंसुलिन ले रहे थे, इंसुलिन से बंद कर दिया है. और घुटने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है, घुटने में और सारी वो छूट गई दवा. એની ઉંમર એ તો મેં સાંભળીને મને પણ આશ્ચર્ય થયું. એ ઉંમર કેટલી? 1951 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 69 मेरी एज है. ये स्वामी जी की कृपा है और उनका उपदेश है जो मैंने फॉलो किया है पूरा. હા તો આવ 69 ની ઉંમર, આ 50 ના વધારે નથી લાગતા. મને આમ ખ્યાલ આવ્યો કે જૂઠ બોલે છે. તે એ બધા યજ્ઞ કરે ને, આ કોઈ પૂજા પાઠ નથી ચાલી રહ્યો અહીંયા, આ કોઈ કર્મકાંડ નથી, આ ચિકિત્સા છે, યજ્ઞ चिकित्सा. हाँ, क्या नाम बेटा? प्रेमलता. ओ 5 साल से मेरे कब बन रहा था, 7 दिन में मेरा आराम आ गया यहाँ से योगा करने से. और बचपन से एसिडिटी बन रही थी, उनमें भी मेरे काफी फायदा है. એસિડિટી હતી, એનામાં પણ ફાયદો થયો ને, આસ્થમા તો મટાડી દીધી. हाँ, और काफी फायदा हो गया, कब बिल्कुल ही नहीं बन रहा है. कहाँ से? ओ सीकर से. सीकर से આવી હતી. सीक હતી, सीकर થી આવી હતી, सीक હતી, અત્યારે એકદમ ફાઇન થઈ ગઈ. मीनाक्षी जी तो हम बहुत तारीफ. તો नमस्कार स्वामी जी. मेरे फंगल इन्फेक्शन है लंग में और वैसे तो बहुत पुराना है पर अब भी बढ़ गया था और यहाँ आई तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी और एक दिन में जैसे चमत्कार होता है वैसे हुआ मेरे को. एक दिन. જુઓ, ઘણા બધા એમ કે આ યોગ કરો તો 5-10 વર્ષમાં થોડું ફાયદો થશે, આવતા જન્મ મોક્ષ મળશે. આવતા જન્મની કોણને પ્રતીક્ષા ભાઈ? અત્યારે લાભ નહીં થાય તો કોઈ કરે નહીં. હું તો કહું છું, અભી કરો અભી પાઓ, અભી નહીં તો કભી નહીં. ડુ એન્ડ અચીવ નાઉ એન્ડ શેર. કોઈ વેટિંગ લિસ્ટ નહીં અમારી. એક જ દિવસમાં ક્યાં નામ? सुरेश कुमारी जयपुर. અને ફંગલ ઇન્ફેક્શન હતું ફેફસામાં. એકદમ જ્યારે ઓક્સિજન અંદર જાય, આ યજ્ઞ ચિકિત્સા, योग चिकित्सा. બેસો. હા, वो लगाया था पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट लगाया. લસણ અદરકનો પ્રયોગ આ બધા કરીને પોતાને સારું કરી લીધું છે. તો આ યોગ વિદ્યા એવી વિદ્યા છે જેનાથી જીવનનું રૂપાંતરણ થાય છે. આજે યજ્ઞ સાથે આજનો યોગાભ્યાસ અમે કરી રહ્યા છીએ. આ યજ્ઞ ચિકિત્સા, યોગ ચિકિત્સા. યોગમાં પણ ઘણી બધી જે વિધિઓ છે. જો લંગવાળાને, જેને લંગ વીક હોય, એને શું કરવાનું? એને આ પ્રસરિત હસ્તાસન, આવી ઊંડો શ્વાસ ભરીને આમ કરવાનું. શરદી, जुकाम, उधरस, निमोनिया, अस्थमा, सार्कोडाइसिस જેમ વાત થઈ, ઘણી બધી લંગની પ્રોબ્લેમ હોય. જુદા જુદા નામ હોય, નામ કોઈ પણ હોય. આવી રીતે પહેલા ધીમે ધીમે, પછી ફાસ્ટ કરજો. આવી રીતે કરવાથી પછી ફેફસા એકદમ સ્ટ્રોંગ થઈ જાય. ફેફસામાં પૂરો શ્વાસ પૂરાય. કેમ કે તમારા ફેફસામાં 7 કરોડ છિદ્રો છે. જે તમે ઊંડો શ્વાસ નહીં ભરો તો આ ફેફસા છે ને તમારા, એને પૂરો સ્વાસ્થ્ય નહીં મળી શકે. તો ફેફસાને પૂર્ણ સ્વસ્થ અને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે બહુ જરૂરી છે આવા યોગાભ્યાસ. 25-50 વાર આવી રીતે કરવાનું, પછી આગળ વળવાનું. એને પાદ હસ્તાસન કહેવાય.
પાછળ જ્યારે જાઓ ત્યારે શ્વાસ અંદર ભરો. આગળ જ્યારે વળવાનું હોય ત્યારે શ્વાસને પહેલા બહાર કાઢો, પછી આગળ વળવાનું. તો જ્યારે પાછળ વળવાનું હોય ત્યારે શ્વાસ અંદર ભરો, જ્યારે આગળ વળવાનું હોય ત્યારે શ્વાસને બહાર કાઢો. આવી રીતે આ પાદ હસ્તાસન થયું. આમ અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન, અર્ધ ચક્રાસન પણ કરી શકાય. જેમાં શ્વાસ પૂરાતો હોય અને પાછળ તમે વળતા હોય એ બધા જ અભ્યાસો તમારા ફેફસાને શક્તિ આપતા હોય. જુઓ, અત્યારે અમે ઉષ્ટ્રાસન, અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન, પાછળ જેમાં વળવાનું હોય ને બધા, અને ઉત્તાન, કૂર્માસન, આ બધા જ ફેફસા માટે ખૂબ જ સરસ હોય. અને એના સાથે સાથે ઔષધિઓ પણ આજે મારે બતાવવાની છે. અને શરદીની ઋતુમાં જેમ આપણે દૂધીનો પાક કરીએ છીએ ને, આમાં ગાજરનો પાક અને ગાજર પાક એ તો નોર્થ ઇન્ડિયાની તો આ પ્રસિદ્ધ આમ મિષ્ટાન છે જ. આજે ગુજરાતમાં પણ ઘણા બધા કરતા હોય. એ તો અદ્ભુત શક્તિશાળી હોય. હા, આરોગ્ય માટે, શક્તિ માટે. અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન બધા કરી શકે, એ પણ આજે બતાવીશું કેવી રીતે બળ બધા પામવાનું. આપણે અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન તો બધા કરી શકે, જેમાં સામર્થ્ય છે આમ પૂર્ણ પણ કરી શકે. આવી જેનાથી આમ નહીં થતું હોય તો પછી આમ કરી લેવાનું. આમ બેસીને આમ ઊભું થવાનું. જેનાથી કશું નહીં થતો હોય તો અર્ધ ચંદ્રાસન કરી લેવાનું. એવી રીતે આ આસનો કરવાના. અને પછી વજ્રાસનમાં જ બેસીને એક હાથ ઉપર આમ લઈ લીધો, એનાથી ડાબા ખંભાને, જમણા હાથથી ડાબા ખંભાને, ડાબા હાથથી જમણા ખંભાને આમ પાછળથી આમ પકડવાનું અને શ્વાસ અંદર ભરીને અંદર રાખવાનો, હોલ્ડ કરવાનો. એનાથી ફેફસા મજબૂત થાય. આમ ભરીને પણ રાખી શકો અને આમાં ડીપ બ્રીથિંગ, ભસ્ત્રિકા પણ કરી શકો. આવી રીતે આવી રીતે એક એક બે મિનિટ એક એક આસન કરવા. ઉત્તાન, કૂર્માસન, પછી પાછળ આ મળી ગયા તો સુપ્ત વજ્રાસન થઈ ગયું. આવી રીતે એનાથી ફેફસા એકદમ મજબૂત થઈ જાય. પછી તમે આમ પદ્માસનમાં પણ બેસીને મત્સ્યાસન કરી શકો છો. પદ્માસનમાં બેસીને ડાબા પગના અંગૂઠાને જમણા હાથે આમ પકડવાનું અને જમણા પગના અંગૂઠાને ડાબા હાથે આમ, ખોળીઓ જમીન ઉપર અને ગરદન આમ પાછળની સાઈડમાં, અને શ્વાસ અંદર પૂરીને અડધી મિનિટથી માંડીને 1 મિનિટ સુધી આમ કરી શકાય. પછી ઊંધા સોઈને મકરાસન, ભુજંગાસન, સલભાસન, ધનુરાસન, આ બધા આસનોમાં ઓટોમેટિકલી ફેફસાને વધારે શ્વાસ મળતો હોય. જેને અસ્થમાનો અટેક થઈ જાય, જેને ન્યુમોનિયા થયું હોય, જેને કોરોના થયું હોય, એ બધાને હોસ્પિટલમાં પણ આજે ડોક્ટરો પણ આમ કહે છે ઊંધા સૂઈ જાઓ અને મકરાસનમાં ઊંડા શ્વાસ ભરો. એટલે અત્યારે આખી મેડિકલ સાયન્સ પણ આમ માનવા લાગી છે કે ફેફસાને મજબૂત કરવાનું છે તો એનો એકમાત્ર ઉપાય આ પ્રાણાયામ છે, યોગાભ્યાસ છે, યોગાસનો છે. યોગ ચિકિત્સા અને યજ્ઞ ચિકિત્સા સાથે આયુર્વેદની ચિકિત્સાને આપણી વાત કરી લઈએ. જેને પણ શરદી
ઉધરસની પ્રોબ્લેમ હોય એને ઠંડુ પાણી નહીં પીવાનું. હા, પછી જેને સતત શરદી રહેતી હોય એ ગિલોય, તુલસી, ગિલોય, તુલસી, દૂધમાં હળદર, શિલાજી, ચ્યવનપ્રાશ, ગિલોય તુલસીની ટીકડી એક એક સવારે સાંજે ખાઈ લેવાની. દૂધમાં હળદર, શિલાજી, ચ્યવનપ્રાશ લઈ લેવાનું. તો બાર બાર તમને શરદી ઉધરસ થાય જ નહીં. ગિલોય ઘનવટી અને ગળો ઘનવટી અમને કહીએ, અને તુલસી ઘનવટી એ તો અમોઘ ઔષધ છે એની. અને એનાથી શરદી, ઉધરસ, કફ, એસ્થમા, બ્રોન્કાઇટિસ એક સાથે કંટ્રોલ થાય. પછી વધારે પ્રોબ્લેમ હોય ને તો સહસારી ભૂખ્યા પેટે અને ગિલોય બે ટીકડી ભૂખ્યા પેટે લઈ લેવાનું. જમ્યા પછી લક્ષ્મી વિલાસ અને સંજીવની લઈ લેવાની. અને એક્યુટ અસ્થમા હોય અને સર્કોડાઇસિસ જેવી પ્રોબ્લેમ હોય, લંગ ફાઇબ્રોસિસ જેવી પ્રોબ્લેમ હોય તો શ્વાસારી પાવડર અમે આપીએ છીએ. શ્વાસારી પાવડર, ત્રિકુટા પાવડર, સીતોપલાદી પાવડર 20-20 ગ્રામ. પછી એમાં અબરક ભસ્મ 5 ગ્રામ, 2-3 ગ્રામ સ્વર્ણ વસંત માલતી. આ ઔષધિઓ અમે આપીએ છીએ, તમને બતાવીશ. હા, એ બધી ઔષધિઓ એ લઈ લેવાની. બધી પાવડર મેળવીને 1 થી 2 ગ્રામ મધ સાથે લઈ લેવાનું. અને શ્વાસારી ઉકાળો કરીને પી શકો, શ્વાસારી લિક્વિડ પણ લઈ શકો. આ બધી ઔષધિ આ મૂકેલી છે તમારી જાણ માટે. અને શ્વાસ લેવાય જ નહીં તો એના માટે દિવ્યધારા અને નેચરલ ઇન્હેલર પણ અહીંયા મૂકેલો છે, એ પણ કામ કરે. હા, એ ભુજંગાસન જબરદસ્ત છે. આવી રીતે કેટલી વાર કરવાનું? 25-50 વાર થી માંડીને 100 વાર સુધી અમે આમ અને આમ બંને હાથ મૂકીને દાઢીને નીચે આમ કરવાનું. જેને અસ્થમા હોય ને આમ તેજ નહીં કરી શકાય તો ધીમે ધીમે કરવાનું.